जय श्री कृष्ण बंधुगण मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज ए भिडियो जानिबा कन्या राशि जातकर मार्च मासर संपूर्ण मासिक राशिफल केमिति रहिबो आपनकर कैरियर व्यवसाय हेल्थ एंड एजुकेशन तासह पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन और आय व्ययर संपूर्ण विवरणी। यह राशिफल भिडियो चंद्र राशि और ग्रह गोचर अनुसार दि जाए। यह समस्त जीवन में समान प्रभाव पकाइब ता नुहे। आपणकर जातक अनुसार ग्रह मानकर गोचर अनुसार यही प्रभाव पड़ी था। जदि आपण निजर पर्सनाल जातक देखापी चाहूँगी किंबा आपणकर कैरियर विवाह व्यवसाय आदि विषय जानापी चाहूँगी ताहले स्क्रीन देखा व्हाट्सएप नंबर में आपण आम सह कंटाक्ट करेंगे। बंधुगण आपणकर राशिफल विषय जाना पूर्व सर्वप्रथम जानिनियंतु जे मार्च मासरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। वृष राशि रे गुरु, मिथुन रे मंगल थिबा बेले कुंभ राशि रे सूर्य शनि विराजित, किंतु 15 मार्च रे सूर्य और 29 मार्च रे शनि मीन राशि को गोचर करिवे। कन्या राशि रे केतु थिबा बेले मीन राशि रे राहु सह बुध और शुक्र विराजित। ताहले कन्या राशि पई केउं ग्रह शुभ फल देबे और केउं ग्रह को अशुभ फल कारण पीड़ा मिलवा को जाउछि आसंतु जानिबा। बंधुगण वीडियो को शेष पर्यंत देखिए कहीं अशुभ ग्रह पर उपाय कौन करेंगे ता वीडियोर शेष जाना पाइबे। वीडियो आरंभ करने पूर्व जदि आपण ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले एबे ही शुभ मुहूर्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी। ताहले बंधुगण आसंतु कन्या राशि मार्च मासर राशिफल विषय चर्चा करवा। कन्या राशि जातक सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर कैरियर और व्यवसाय विषय। ए मासरे आपणकर कैरियर ठीक ठाक भी रहिबो आउ किछि किछि असुविधा भी मध्य देखादेव। जेमिति कि आपणकर कर्ममय जीवन में जदि निजर बाणी को ठीक न करिवे ताहले आपणकर कर्ममय जीवन में का सहित किछि ना किछि कारणरू झगड़ा हो पारे। हुए तो आपणकर सीनियर ऑफिसर सहित झगड़ा हो पारे किंबा आपणकर कर्मचारी मानक मध्य का सहित काम काम को नहीं कथा कथारे किछि मिसअंडरस्टैंडिंग देखा दे पारे। आपणकर कैरियर घर राशि स्वामी बुध जे कि राहु और शुक्र सहित एकत्र अछंती, जहा कारणरू आपणकर मन विचलित हबो एवं आपणक मन में सन्देह भी आसीबो। एही सन्देह कारणरू बेले बेले आपणक कर्ममय जीवन में आपण का सहित झगड़ा भी करि पारंती। तेणुकरी निजर बाणी उपरे कंट्रोल करंतु एवं निजर कर्ममय जीवन में डेडिकेटेडली काम करंतु। तासह आपणक कैरियर घरे मंगल भी विराजित। तेणुकरी निज मन में एग्रेसन स्वभाव आणंतु नहीं। जहाँ भी करूछंती निजर एग्रेसन को काम रे व्यवहार करंतु, देखिबे आपणकर काम रे मजबूती आसीबो आउ आपण लोकंकर प्रशंसित भी हेबे। निज कर्ममय जीवन में डेडिकेटेडली काम करंतु, ईमानदार सहित काम करंतु, देखिबे आपणकर प्रमोशन जग भी बनुची, आपनको प्रमोशन मिल जिवो। जो माने पूर्वरु कोनोसी जॉब पई प्रिपरेशन होउथिले, मेहनत करूथिले किंतु हेई पारु नथिला, ए मासरे ट्राई करंतु, ए मासरे हेई जिवो। चेष्टा करंतु, परिश्रम करंतु, आपणकर जॉब लागि जाई पारे। जो माने प्राइवेट जॉब करूथिले, निजर टार्गेट फुलफिल करि पारु नथिले, अधिक परिश्रम करूथिले, ए मासरे परिश्रम भी हेबो और निजर टार्गेट भी फुलफिल हेबो एवं आपणकर इनसेटिव भी बढ़िबो। ट्राई करंतु, परिश्रम करंतु, कर्ममय जीवन में अनेक सुख समृद्धि देखादेव। ओवरऑल कहवा गले आपणकर कैरियर जीवन में केवल निजर एग्रेसन को कम करंतु एवं निजर बाणी रे मधुरता आणंतु, देखिबे आपणकर कर्ममय जीवन में आपण समस्तंकर प्रिय हेबे एवं आपण सफल भी हेबे। ए मासरे आपणकर व्यवसाय बहुत स्ट्रांग रहिबो, किंतु बेले बेले अन्य लोकंक कारणरू धक्का भी मिल पारे। काहेकि ना भाग्य घर राशि स्वामी आपणकर सप्तम घर राशि स्वामी भाग्य घरे थिबा कारणरू आपनको किए ना किए साहाय्य भी करिवे। कर्ममय जीवन में आपनको किए किए हेल्प करिवे। आपणकर व्यवसाय रे कोनोसी ना कोनोसी लोकंकर साहाय्य प्राप्त हबो। जो माने सरकारी सहायतारू काम खोजुथिले सेमानकु सरकारी सहायतारू काम मिलिबो। जो माने कोनोसी टेंडर संबंधी काम करिया पई चाहुथिले, कोनोसी डीलिंग रे काम करिया पई चाहुथिले, कोनोसी बड़ प्रोजेक्ट रे काम करिया पई चाहुथिले, तांकु सुजोग मिलिबो। व्यवसाय दृष्टि बहुत भल रहिबो। जो माने विदेश रही कार्य करूछंती से मानक पई मध्य किछि किछि भल रहिबो। जो मानकर व्यवसाय कलर, सेंट, मेडिसिन, घर उपकरण आदि कोनोसी ना कोनोसी बिजनेस थिला, से माने ए व्यवसाय रे ए मासरे सर्वोत्तम रोजगार करिवे। रोजगार अनेक स्रोत आपनको मिलिबो। नुआ नुआ कॉन्ट्रैक्ट आपनको मिलिबा को जाउछि। आपणकर व्यवसाय रे जदि कोनोसी लोन नउछंती ताहले भाबी चिंती नियंतु एवं निजर स्वास्थ्यर भी जत्न नियंतु। ता सहित आपणक काम कार्य को नहीं आपण ट्रावेल भी करेंगे। तेणुक निजर ट्रावेल समय निज स्वास्थ्यर भी बेले बेले जत्न नियंतु। व्यवसाय दृष्टि एवं कैरियर दृष्टि ए मास सर्वोत्तम रहिबो। हाँ बेले बेले किछि किछि असुविधा भी आसीबो, जेमिति कि हठात अचानक आपणकर व्यवसाय किछि किछि हानि देखादेवा। जो मानकर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस थिला, जो मानकर एग्रीकल्चर बिजनेस अच्छी,
ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୁରୁଣା କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲା ତ ସେହି ରୋଗ ଆଉ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେବା ଫଳରେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସମୟରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହ ନିଜର ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା, ଲିଭର ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେତେ ସତର୍କ ରହିବେ, ସଚେତନ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ନିଜର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ୟୋଗା, ପ୍ରାଣାୟାମ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ସେତେ ସୁସ୍ଥବାନ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଏ କିଏ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ବି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ବି ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ ମାସ ହେବ, ସଫଳତାର ମାସ ବି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ମନରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିପାରେ, ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭ୍ରମିତ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ, ଖେଳାବୁଲା ଆଦି ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ସବୁ ଫୋକସ୍ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବି ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ବହୁତ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଡେଟିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଉଭୟ ମଜାମସ୍ତି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା କାରଣରୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ, ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ନିଜର ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଇଗୋକୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କିଛି ସୁଖ, କିଛି ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଥ ବି ଦେବେ, ସହଯୋଗ ବି କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ଦେହ କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାହା ପୁଣି ମାଇନର ଦେଖାଦେବ, ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ। ରାହୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବି କରାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ଘରେ ରାହୁ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଦେବେ ଯାହା କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁକରି ନିଜର ଭାଷା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଋଣଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା, ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି, କାର୍ ଆଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବ, କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବି ଏ ମାସରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପରେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବାଧା ବି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।